Tegh Bahadur Ji. Shri Guru Granth Sahib World University Shri Guru Granth Sahib World University is one of the selected institutions of SGPC where observances are held from time to time on the days assigned with Sikh Guru Sahibs, and the insane thread today we feel fortunate to be celebrating the 400th Prakash Divas of Shri Guru Tegh Bahadur Ji by organizing a webinar on the topic of religious tolerance and national integration. Being tolerant is very necessary for a peaceful and loving environment. ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੀਤ ਪਿਲਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। Thank you, Dr. Suman. Kadi? I hope I am audible. Can you please confirm? Suman ma'am, am I audible to you? Yes, ma'am, audible. Right. To begin with, I just request all the participants to keep their mics muted so that we are able to save ourselves from the echo of sound. Do not frighten anyone and not be afraid of anybody. Long before the United Nations Universal Declaration of Human Rights in 1948, which granted everyone the right to freedom of thought, conscience, and religion, it was much before the establishment of Western democracies that Guru Tegh Bahadur Ji carried the conviction more than 3,000 years ago, when religious intolerance and persecution were common all over the world, that every individual must have freedom to worship the faith of his or her choice. Guru Tegh Bahadur Ji lived at times when even personal laws were oppressive and the right to worship as per one's choice was denied, culminating in an atmosphere of fear and severe backlash. To commemorate the 400th Prakash Purab of Guru Sahib, Shri Guru Granth Sahib World University had organized lots of events to keep his teachings to the present generation. Department of Education has been bestowed with the responsibility of organizing this webinar on religious tolerance and national integration, and we are extremely indebted to the university authorities for giving us the responsibility. Today we are extremely gratified by having with us Professor Kulwinder Singh from Department of Education and Community Services, Punjabi University, Patiala, as the resource person. We are thankful to you, sir, for accepting our invitation and for sharing your expert views on this theme. An eminent educationist, researcher, philosopher, it will be a pleasure listening to you in this session to follow, sir. We are also thankful to our Vice Chancellor, sir, Dr. Pritpal Singh Ji, under whose guidance the events have been organized, and he has always been a great support for us. Thank you, sir, for granting us the event and for gracing the event today and presiding over it. Dr. Sukhwinder Singh Billing, the Dean Academics Affairs of Shri Guru Granth Sahib World University, have always been a great motivating force for all our events in the department. Sir, we express our gratitude to you for being with us today as the guest of honor. And I'm extremely thankful to all the participants from across different colleges of Punjab and also from different states of India who have joined us today for this webinar. And we hope that today in this session, though a very small session, we'll be able to learn or we'll be able to keep the teachings of our Guru Sahib alive in all of us when we practice religious tolerance. Because until and unless we start respecting each other's religion, we can never think of universal brotherhood or national integration. The very pillars on which our country lays its foundation, secularism, can only be achieved the day we will realize that all religions should have freedom to
to practice their teachings. And I am sure that whatever the discussions will happen today will certainly guide us to keep these teachings alive. So thank you all for joining us, and we hope that you will certainly learn from a lot from what will be shared today in this webinar. And to continue with the session, my humble request to our Dean Academic Affairs, Dr. Sukhvinder Singh Billing, sir, to please present his views and share his views on the theme with us. Sir, please. Yes, Harneet, I am audible. Yes, sir. Yes. Okay. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੂਲਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਲਰ ਦੀ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵਖਰੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਥਕਥ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ। ਰਾਦਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਿਟਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰ ਰਿਲੀਜਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇਟਸੈਲਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਮੀਨਸ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਧਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, 4 ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਧੁਰਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੱਟਾ ਕਿ ਮੁਕਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਫਿਰਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਮੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜਿਟ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਬਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਸਾਰੇ ਰਾਮ ਮਈਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਸਾਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾ ਬਸਾਰੇ ਰਾਮ ਮਈਆ। ਆਲਾਵੰਤੀ ਇਹੋ ਭ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਮੂਝ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੋਪਲਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਾਵੰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨੇ। ਹੈ ਮੂਝ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੋਪਲਾ, ਸੂਦ ਸੂਦ ਕਰ ਮਾਰ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਬਾਪ ਬਿਠਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਦ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਲਾ, ਇਹ ਪੰਡਿਆ ਮੋਕੋ ਢੇਡ ਕਹਿਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਸੌਡੀ ਹੋਏ ਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬ ਆ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰ ਰਿਲੀਜਨ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵੇ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾ ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਵਾ ਮਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ
ਉਹ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ, ਤਿੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵੈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਵੈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੇ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਅੰਤ ਮਾਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਨੀਚਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਹ ਛਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 90% ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੀਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ। ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ so much. Now it is an honor for me to introduce our resource person, Dr. Kulwinder Singh ji, Professor, Department of Education, Punjabi University, Patiala, an individual with a great vision. ਸਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ। Stage is sir, all yours, sir. Sir, I'm audible, sir. Sukulwinter, sir. शायद कोई तकनीकी कारणा करके साड़ी आवाज सर तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी सर, आई एम लिसनिंग टू यू सर। हाँ ओके सर, हाँ जी सर, हाँ तो मैं थोड़ा वेलकम करती हूँ कि स्टेज स्टार्ट करती हूँ। ऑडिबल श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रितपाल सिंह जी, डीन अकेडमिक अफेयर्स डॉक्टर एस बलिंग जी, मैडम बलिंग, HOD डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मैडम सुमन, फैकल्टी मैंबर्स ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਥੀਮਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋ ਥੀਮ ਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਿੰਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਥੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 4 ਪਿਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰੇਜਰ ਵਿਦਿਨ, ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰੇਜਰ ਵਿਦਿਨ। ਇਹਦੇ 4 ਥੀਮ ਸੀ ਜਾਂ 4 ਪਿਲਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੂ ਨੋ, ਜਾਣਨਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਟੂ ਡੂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਲਿਵ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਲੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਟੂ ਬੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਲੋਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਥੀਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 2020 ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ UN ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਫਿਊਚਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਾਟ ਫਿਊਚਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 9 ਨੁਕਤੇ, 9 ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। BEd ਦੇ ਵਿੱਚ, MEd ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ MA ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। when we talk about national integration, it is not integration in terms of physical terms, it is in terms of emotional, psychological terms. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ UN ਨੇ ਆਫਟਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਹਰਮੀਤ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, UN ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੈਕੂਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਮਕਸਦ, ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ WTO ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਟਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ UN ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ UN ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਪਣਪਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿੱਧਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਿਖਰਾਵ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਛੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਖਰਾਵ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਯੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਡਿਵੈਲਪਡ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਡਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਵਿਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੁਦਾਇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਈਵਨ ਹਿਊਮਨ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਲਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੀ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਹਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਲਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ
ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੂ ਲਿਵ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਲੀ, ਟੂ ਨੋ, ਟੂ ਡੂ, ਟੂ ਲਿਵ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਲੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਟੇਟ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। ਇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟਸ ਹਨ। ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜੋ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਜਿਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰਮ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੋਲਟੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰ ਬੈਂਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ 1791 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਵੋਲਟੇਅਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਵੋਲਟੇਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ should triumph over religious fanaticism। मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, religious tolerance should triumph over religious fanaticism। जो religious fanaticism हैगा, ये religious intolerance की एक्सट्रीम फॉर्म है और बिगड़ा हुआ रूप। एक्सट्रीम फॉर्म भी है और बिगड़ा हुआ रूप भी है, जो दूसरे धर्म के व्यक्तियों नाल ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕੀ? ਇੱਕ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है वो उस पार्टी दी है जो इलेक्शनां दे विच मेजोरिटी नाल जित के आउंदी है। ते वो पार्टी जो मेजोरिटी विच आउंदी है, वो मेजोरिटी दे सहारे, उस पार्टी दे विदन भी मेजोरिटी दे नाल ही ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ वो अपना नेता चुनती है, जो नेता उस सरकार दा मुखिया बनता है। मुखिया सरकार का मुखिया बनता है, वो हुण पार्टी का मुखी नहीं है, वो सरकार का मुखी है, ते सरकार सब लोगों की है, उस पार्टी सरकार। वो राजा नहीं है, रूलर नहीं है, वो तानाशाह नहीं है, वो बादशाह नहीं है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। हेड ऑफ द स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट, बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीपल, people who have been selected by the people, he representing all the people। और अगर किसी व्यक्ति की आवाज़, किसी ग्रुप की आवाज़, किसी समूह की आवाज़, चाहे वो धार्मिक फिरका होवे चाहे जाति का फिरका होवे, अगर वो समूह की आवाज़ उस हैड ऑफ द स्टेट नूं या सरकार नूं किसी गल दे उपर कुछ कहना चाहती है, तो वो सरकार की टॉलरेंस के दायरे विच आउंदी है, ना कि वो इनटॉलरेंस विच आउंदी है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਉਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ
ਅਸੀਂ ਥੀਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਥੀਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣਦੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖੀਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਥੀਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਮਾਡਰਨ ਸਮਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਦਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟਡ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਥੀਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਡਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਕੌਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਡਿਸਕੌਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ towards the aspirations of different kinds of communities and different kinds of people which are the part and parcel of that society whom he is representing as head of the state. ਹੁਣ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਨੇ? ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਰਡ ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੀडम ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀडम ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਐਂਡ ਬਲੀਫਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹਾਂ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ ਹਾਂ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਬਾਣੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨੀ ਗਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਲਿਊਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ।
ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮੇਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਣਪਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਰਚਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜਨ ਚਾਹੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਸਥਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਨਿਊਟਰਲ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫਰੀडम, ਬਿਟਵੀਨ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਰਿਲੀਜਨ। ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ। when I say neutral, it will remain objective, it will remain scientific, it will remain very very rational, logical. when I say scientific, it is rationality, logic. ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਲੌਜਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣ, ਖਿੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਐਮਪਥੀ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਐਮਪਥਿਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਮਪਥੀ ਵਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਪਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਮਪਥੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਮਪਥੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਲਈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨੇ, ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਡਿਪਰਾਈਵਡ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ। ਚੈਲੰਜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ। ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਐਮਪਥਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਖਰਾਵ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਇਲਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਇਲਟੀ ਨੂੰ
ਚੈਲੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। So state should not play a threatening role. State is to play a very positive and tolerant role to allow each and every person, each and every community to flourish further. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਸਤਿਕ ਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਵੀ। ਐਥਿਜ਼ਮ ਨਾਸਤਿਕਤਾ। ਸਟੇਟ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਲਾਅ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਸੋ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਨੇਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਉਸ ਗੋਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਿਓਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੋਡ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਹਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਮ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਜੋ ਵਰਜਿਤ ਹਨ, ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਅਬੂ ਬਿਨ ਆਦਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਜਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਬੂ ਬਿਨ ਆਦਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਜਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਬਿਨ ਆਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨੁਕਤਾ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਖੇੜਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਪੁਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਹਨ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5-6 ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਕਾਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸਾਂਝੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, irrespective of any kind of belongingness, unity in diversity, though citizenship, unity in diversity, diversity of any kind. Number 10, freedom of religion. मैं इंटैग्रेशन ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕਲਰ ਔਰ ਕ੍ਰੀਡ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ,
unity in diversity of any kind, freedom of religions, then ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਔਰ ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਨਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਨੰਬਰ 1, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਨੰਬਰ 2 ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਨੰਬਰ 3। ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲਿਟਰੇਸੀ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਦਲੀ ਹਵਾ ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਪੌਂਸਰਡ ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੌਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸਪੌਂਸਰਡ ਰਿਸਰਚ, ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਖੋਜਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ that is fraternity among all communities। तो ਇਹ 7-8 ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਪੇਚੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਕਿਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਰੀਜਨ ਵੀ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਜਨ ਵੀ ਹਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੀਤ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਕੋਹੇਜ਼ਨ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਹੇਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਕੋਹੇਜ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਲਿਵ ਟੂਗੈਦਰ ਆ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਰਸੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਦ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਹੇਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਤਿੰਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਲੋਇਲਟੀ ਐਂਡ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਦ ਨੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ, ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਟਡ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਇਲਟੀ ਆ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਿਵਾਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਟ੍ਰੀਟ ਆਲ ਰਿਲੀਜਨਸ ਇਕੁਅਲ। Number 2, scientific understanding of own beliefs। जो मेरे beliefs ने, मेरे religious ceremonies ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਦਕੇਨੂਸੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। Then sharing of beliefs and ਕਸਟਮਸ ਆਫ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨਸ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਡੂਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੋਂਟਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡੋਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, how we can discourage intolerance, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਡੋਂਟ ਅਲਾਓ hatredness, pessimism, fatalism or apathy to be inculcated in human behavior. Don't allow hatredness, don't allow pessimism, don't allow fatalism, don't allow apathy to be the part of human behavior. All are negative emotions. Promote. In spite of this, instead of these negative emotions, let us promote feeling of empathy, then interpersonal relationships, and then self-awareness. Promotion of empathy, interpersonal relationships, and self-awareness. What we talk in management, what we talk in educational management, SWOT analysis. Now, we say now it is SWOT. So let us apply it to the individuals as well, not to the institutions, to the individuals. Then the third point is promotion of activism. We have seen activism. The student activism, judicial activism, environmental activism, political activism. We are to be active. We are citizens of any democratic society must be active in their role, both in social life, personal life, and in political life. Then it is a question of promotion of altruism, परोपकारी होना, altruism. और एक चीज में जो इस कोविड पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ जो सब तो खतरनाक आई है, WHO ने किस तरीके ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇਵ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ, ਵੀਅਰ ਦਾ ਮਾਸਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। Why to maintain social distance? What is the social distance? It is the relationship between two people within the home, within society, within the workplace, in the classroom. In education, we make use of sociometric techniques. Our fellow colleagues may remember all those sociometric techniques. When a child is not liked by anybody, we say he's an isolate. So a person put at a social distance is an isolate. And a person who is liked by all, he's a star. So are we talking about the social distance creation of this isolation? We have to be very careful. It is basically physical distance which was to be maintained. Physical distance was to be maintained only so that a person may not become carrier of the coronavirus to the other person. But we use this word so frequently and so abundantly, social distance, that fear psychosis has come. Fear within the family, between different families in a colony or in a village, and amongst all us while working on the job, anywhere. So this is to be avoided. Lastly, during these days, we have seen many kinds of actions. I will just refer to the Kisan Andolan. I had said earlier, when war comes, crisis come, then unity emerges. Unity of people. The unity of people may be for the state or may also go against the state. Please remember this thing. When we had a war of 1962, we got united, integrated to fight against China. And
it is part of history that how people donated their belongings, ornaments, their land, their money for the cause of the nation. Same thing happened in 65, war against Pakistan. Again, it happened in 71, war against uh, Pakistan. When we got united, crisis came in the form of war, external aggression. But sometimes there are certain situations, crises come within the nation, within the country. We faced the crisis of COVID while the people were moving from urban areas to the rural areas for safety, for security. Remember one thing, when I was talking about the society is modernizing, it is mobility, and one is modernization, then urbanization. Urbanization, what is urbanization? Migration of people from the rural side for the better opportunities in terms of education, employment, and living conditions. And this is for the first time in the human history that people started walking back from the urban areas, from the modern areas to the rural areas, to the native area, to the backward areas for safety of their life. This crisis brought social cohesion in the rural communities, where a worker felt secure at home in spite of being having no employment, no education. He went to his village. This is the crisis which made our rural community, which we say is illiterate, ignorant, which is orthodox. It became the sport of the people who were at the verge of death, starving death. And the large number of people, irrespective of their religion, came for the service of all those people. State did not come. We saw people walking on the roads, either on cycle or on foot or in some tempo or in some other vehicle. And they were supported by the people themselves. It is altruistic feeling, it is activism, which people showed in the form of unity, integrity. So this Kisan Andolan, again, an example of that the people want the state to serve them. People don't accept what state tells them. We have to make a distinction between these two statements. What people want state is to do, and what state is doing, people may or may not accept. And when people may accept, it is okay. And if people don't accept, then state will have to think what people need. And the state does not accede to the demands and aspirations of people, then the ruler of the state, maybe elected head of the institution, has no right to be in the seat. This intolerance is not by the people, agitation is not by the people. People want to live happily. People had given the authority to the state so that they can work in their places. So they have come out of their places because the state is not serving them. So state is to serve the people. The state is to serve, it is to be secular, it is to be democratic, it is to be egalitarian, it is to be empathic, it is to be altruistic. State cannot be dictated. So in this situation, where state has taken some negative role, which moves away from the secular principles, from the scientific principles, let us to be cautious how we can inculcate the values of integration, values of tolerance. Tolerance among people, or people should tolerate everything, what is happening to them, or people are to be choosy what is to be tolerated and what not to be tolerated. Now, I had left one point at that in between, that now I again make an assertion on the 9 ideas of International Commission on Futures of Education to fight the post-COVID world situation, how education can be instrumental. So once again, it says that we will have to make our education to be a public good. It's to remain public good. The state must own the responsibility of providing education to all. Number 2, people are to be provided all kinds of safety and security and spaces to have a better living conditions. And in that case, how our youth, children, and all kinds of people can enjoy their human rights, that is to be protected. So how this can be done? This is the role of the state.
and how the state is to function. It's the role of the people, educated people like you and me, who are working in the institutions, who have played a role in developing the educational system, who are instrumental in running the system. And this our university, Vardi University, Guru Granth Sahib University, World University, Punjabi University Patiala, Punjab University, and all the university who are working continuously for the welfare of the people through the education endeavors. So I stop my words with the quotation from our ਧੁਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। The true learning induces in the mind service of mankind. I repeat it. True learning induces in the mind service of mankind, and if we are able to create this kind of learning environment that where true learning takes place, then we can promote the cause of religious tolerance both for the people and the state, and also contribute to national integration of the nation. So once again, I am thankful to Shri Guru Granth Sahib University for providing me this opportunity to share my views with you, to my honorable Vice Chancellor sir, to Dean sir, to Madam Bling, and all my faculty and colleagues. Thank you very much. Thank you sir, thank you so much. ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਐਮਪੈਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂ ਲਰਨਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਟਰੂ ਲਰਨਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਐਨਹਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾਕਟਰ SS ਬਲਿੰਗ, ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੀਤ ਬਲਿੰਗ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ SS ਬਲਿੰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਿੰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਾਨਸ ਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫੈਕਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਪਿਲਰਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਰ ਵਿਦਨ ਟੂ ਨੋ ਟੂ ਲਿਵ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਫਿਊਚਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 9 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ 2 ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਡ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ, ਦੋਨੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਛਾਣਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਤੋਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਆਈਡੀਅਲਸ, ਅੱਛੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮਪੈਥੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਐਮਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੂਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਚੁਅਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ MSP ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MSP ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ MSP ਲਾਗੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਗਭਗ MSP ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਸ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਇਲਟੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ।
ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕਿੰਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂਮੇ ਸਾਕਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਨੇਊ ਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੋ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ 2 ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫੜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਿੰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਨਮਾਰ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ
ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਈਵਨ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਭੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਕਿ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, sir. Thank you for giving us such an exhaustive presidential address. ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀਜ਼, ਇਨਜਸਟਿਸ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ
ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀਸੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਅਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਫੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਵਕ ਰਾਹ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸਾਡੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। So thank you all and thank you sir for being with us and joining us for the presidential address। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਐਂਡ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, ma'am. Thank you, respected Dean, respected VC sir, respected Dean sir, respected Govinda sir, for attending our webinar and share the views. Thank you, all the participants. I requested to all the participants to fill the feedback form. Thank you all for attending the webinar.